السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو اس سے پہلی والی ویڈیو میں ہم نے بتایا تھا کہ اب ہم جو ہے صیغوں کی پہچان کرنے کی کوشش کریں گے، یعنی صیغوں کو پہچاننے کی کوشش کریں گے، یعنی یوں سمجھ لیں کچھ صیغوں کی اجرا کریں گے ہم، اور کہاں سے؟ قرآن سے کریں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس سے پہلے یہ یاد رکھ لیں کہ ہم نے ابھی جو کچھ بھی پڑھا ہے، جتنے افعال ہم پڑھے ہیں وہ سارے کے سارے صحیح کے افعال تھے، یعنی وہ معتل کے افعال نہیں تھے، وہ محموز کے افعال نہیں تھے، وہ لفیف اور کیا کہتے ہیں اسی طرح لفیف مقرون اور لفیف مفروق اور اسی طرح مضاف کے افعال نہیں تھے، وہ صرف اور صرف صحیح کے افعال تھے، وہ صحیح کے صیغے تھے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ سب کچھ صحیح کیا ہے، معتل مضاف، غیر صحیح کیا ہے، معتل مضاف لفیف محموز، یہ سب کیا ہے، یہ سب کچھ ہم ایکسپلین کر چکے ہیں، سمجھا چکے ہیں، لیکن آج ہم شارٹ میں پھر سے سمجھا دے رہے ہیں تاکہ پکا ہو جائے، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ ہم کن صیغوں کی اجرا کرنے جا رہے ہیں، کن کو ہم پہچاننے کی کوشش کریں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو دیکھیں، ایک ہے صحیح اور ایک ہے غیر صحیح، صحیح اور یہاں ہم لکھتے ہیں غیر صحیح، غیر صحیح۔ صحیح جیسے مثال کے طور پر دخل، یہ ایک فعل ہے، یہ فعل صحیح ہے، اور غیر صحیح کیا ہے؟ جیسے ہم ایک فعل، کوئی بھی ایک فعل لکھ دیتے ہیں، جیسے وعد، وعد، یہ فعل ماضی ہے، یہ بھی فعل ماضی ہے، یہ صحیح ہے، یہ صحیح ہے، دخل یہ صحیح ہے، اور یہ غیر صحیح ہے۔ صحیح اور غیر صحیح کیا ہوتا ہے؟ یہ سب کچھ ہو چکا ہے، لیکن پھر سے ہم جلدی جلدی ریوائز کروا دے رہے ہیں۔ دیکھیں، دال کیا ہے؟ فا کلمہ، دال ہے فا کلمہ، یہ ہے عین کلمہ، یہ ہے لام کلمہ۔ فا کلمہ کی جگہ کوئی بھی فعل ہو، اس کے فا کلمہ کی جگہ یا عین کلمہ کی جگہ یا لام کلمہ کی جگہ حمزہ آ جائے یا حرف علت آ جائے یا دو حرف ایک جنس کے آ جائے یا دو حرف علت آ جائے، تو وہ کیا ہے؟ وہ غیر صحیح ہے۔ بس سمجھ میں آ رہی؟ کیا کیا آ جائے؟ حمزہ آ جائے، ٹھیک ہے، یا حرف علت آ جائے۔ اب حرف علت کیا کیا ہے؟ الف ہے، واو ہے اور یا آ جائے، تو حمزہ آ جائے یا حرف علت آ جائے، یا اسی طرح دو حرف ایک جنس کیا جائے، جیسے ڈبل را یا ڈبل لام، جو کچھ بھی، یا دو حرف علت آ جائے، واو یا دو حرف، ہم تو حرف علت لکھی دی ہیں تو اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، چاہے لکھ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو حمزہ آ جائے یا ایک حرف علت آ جائے کسی فا کلمہ کی جگہ پر یا عین کلمہ کی جگہ پر یا لام کلمہ کی جگہ پر، یا دو حرف ایک جنس کے آ جائے یا دو حرف علت آ جائے، ٹھیک ہے، ایک حرف علت یا دو حرف علت آ جائے، تو اگر فا کلمہ یا عین کلمہ یا لام کلمہ کی جگہ کسی بھی جگہ ان میں سے کوئی حرف آ جاتا ہے، حمزہ آ جاتا ہے یا الف آ جاتا ہے یا واو آ جاتا ہے یا آ جاتی ہے یا را ہے آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، دو را یا دو میم، تو اسے کیا کہیں گے؟ یہ غیر صحیح ہے، یہ غیر صحیح۔ اب دیکھیں وعدہ یہ غیر صحیح کیوں ہے؟ اس لیے کہ واو ہے فا کلمہ، یہ پہلا پلیس، پہلی جگہ کیا، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ فا کلمہ، دوسری جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ عین کلمہ، اور تیسری جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ لام کلمہ۔ تو فا کلمہ کی جگہ کیا ہے؟ واو ہے، واو کیا ہے؟ حرف علت میں سے، تو یہ غیر صحیح ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ ایک غلط کے مقابلے میں صحیح ہوتا ہے، وہ صحیح نہیں، بات سمجھ میں؟ وہ غلط اور صحیح والی صحیح نہیں ہے، بات سمجھ؟ غلط اور صحیح نہیں، یہ جو ہے اس کے مقابلے میں جو آتا ہے اسے ہم صحیح کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ صحیح ہے اور یہ غیر صحیح ہے، اتنی باتیں سمجھ میں آ گئی۔ اچھا، جو حمزہ، اس کو بھی تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں۔ اگر فا کلمہ کی جگہ حمزہ ہے، فا کلمہ ہے، فا کلمہ کی جگہ حمزہ آ جائے تو اسے کہتے ہیں محموز فا، یہ تو پتہ ہے۔ عین کلمہ کی جگہ آ جائے تو اسے کہتے ہیں محموز عین، ٹھیک ہے، اور لام کلمہ کی جگہ حرف علت آ جائے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ محموز لام، ٹھیک ہے۔ اسی طرح فا کلمہ کی جگہ حرف علت آ جائے تو اسے کہتے ہیں معتل فا، معتل فا بھی کہتے ہیں، معتل فا، اور عین کلمہ کی جگہ حرف علت آ جائے تو اسے کہتے ہیں معتل عین۔ دیکھیں معتل عین ہم یہ نہیں لکھیں گے، اس کا جو نام ہے وہ ہم لکھ دیتے ہیں، یہ تو معتل فا آپ کو پتہ چل جائے گا، معتل فا، تو معتل فا کو ہم کہتے ہیں مثال، مثال، یعنی فا کلمہ کی جگہ حرف علت آ گئی تو اسے کہیں گے یہ معتل فا ہے، اور دوسرا نام کیا ہے؟ یہ مثال ہے، یہ مثال ہے، ٹھیک ہے۔ ایک ہم چیٹ بنا لیتے ہیں پورا کا پورا، رک جائیں ایک منٹ۔
کیا کیا آتا ہے؟ یا تو حمزہ آ جائے گا، یا کیا جائے گا حرف علت، حرف علت، یا دو حرف ایک جنس کے، دو حرف ایک جنس کے، ایک جنس کے، ٹھیک ہے بس ہو گیا، یا دو حرف علت، اس کو ابھی رہنے دیتے ہیں۔ تو حمزہ آ جائے، اگر حمزہ فا کلمہ کی جگہ آئے، حمزہ فا کلمہ کی جگہ آئے، جیسے مثال کے طور پر اخذا، اخذا، یہ فا کلمہ کی جگہ حمزہ ہے، دیکھ رہے ہیں یہاں حمزہ یا لام کلمہ کی جگہ عین کلمہ کی جگہ ہوگا، جیسے سا لا، یا حمزہ جو ہے کیا کہتے ہیں عین کلمہ کی جگہ ہوگا، جیسے قرأ، دیکھ رہے ہیں یہ عین کلمہ کی جگہ۔ اسی طرح حرف علت میں یا فا کلمہ کی جگہ حرف علت ہوگا، یہ ہم ہٹا دیتے ہیں، ٹھیک، یا فا کلمہ کی جگہ حرف علت ہوگا، جیسے وعدہ، وعدہ، یا عین کلمہ کی جگہ حرف علت ہوگا، جیسے قولا، کیا قولا، یہ قولا نہیں پڑھا جاتا ہے، قالا پڑھا جاتا ہے، لیکن ابھی سمجھانے کے لیے اس کو یا عین کلمہ کی جگہ حرف علت آ جائے، جیسے ناقص، اسے ناقص کرتے ہیں، کیا اس کی ایگزامپل، کیا اس کا ایگزامپل میرے ذہن میں نہیں آ رہا ہے، وقایہ لے لیتے ہیں، لیکن وقایہ کا ایگزامپل جو ہے لفیف میں دینے میں ٹھیک رہے گا، یہاں پہ دوسرا ہم لے لیتے ہیں رمایہ، رما، کیا ہے رمایہ، ابھی سمجھانے کے لیے رمایہ قوالا، ٹھیک ہے، اس کو رما پڑھتے ہیں، اس کو قالا پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وعدہ، ابھی سمجھانے کے لیے دو حرف ایک جنس کے ہو، دو حرف ایک جنس کے ہو، جیسے کیا ہے فرّا، فرّا، اب دیکھیں یہ ڈبل را ہے، بس سمجھا، فرّا، یہ اصل میں تھا فرارا، بس سمجھا، فرارا، تو ہم فرارا ہی لکھ دیتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھنے میں دقت نہ ہو، فرارا، ٹھیک ہے، یا دو حرف علت آ جائے، حمزہ آ جائے یا حرف علت آ جائے، اور حرف علت ایک حرف علت، اس میں دیکھیں آپ ایک حرف علت ہے، اس میں واو ہے، اس میں بھی واو ہے، اس میں یا ہے، یا دو حرف علت آ جائے، دو حرف علت، جیسے اور دو حرف علت، اگر دو حرف علت ایک ساتھ ہے تو اسے کہیں گے لفیف مقرون، اور دو حرف علت الگ الگ ہیں تو اسے کہیں گے لفیف مفروق، ٹھیک ہے، جیسے دو حرف علت ایک ساتھ، جیسے توا، توایا، ابھی سمجھانے کے لیے توایا، اس کے بعد دو حرف علت الگ الگ، جیسے وقایا، 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 ایک بار ہم دیکھ لیتے ہیں یہ کیمرے میں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے، آ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے وقایا۔ اب دیکھیں یہ فا کلمہ کی جگہ حمزہ ہے، یہ فا کلمہ کی جگہ حمزہ ہے، ٹھیک ہے، یہ عین کلمہ کی جگہ حمزہ ہے، یہ لام کلمہ کی جگہ حمزہ ہے، ٹھیک ہے، یہ فا کلمہ کی جگہ واو ہے، یہ عین کلمہ کی جگہ واو ہے، حرف علت ہے، اور یہ لام کلمہ کی جگہ حرف علت ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، اس میں کچھ نہیں ہے، سمجھانے کی بات نہیں ہے، دو حرف ایک جنس کے آ گئے، بات ختم۔ توا، اس میں دیکھیں دو حرف علت اکٹھے ہیں، یہاں دو حرف علت الگ الگ ہیں، بیچ میں حرف صحیح ہے اور دو حرف علت جو ہے الگ الگ، بس سمجھ میں۔ اب جو ہے نا یہ جو فا کلمہ کی جگہ حرف علت آیا ہے نا، اسے کہیں گے محموز فا، حمزہ سے محموز، اور محموز فا کیوں؟ کیونکہ فا کلمہ کی جگہ حرف علت ہے، اسے کہیں گے محموز لام، اسے کہیں گے محموز فا، اس کو ابھی ہم مٹا دیتے ہیں، اسے کہیں گے محموز فا، ہاں اسی طرح لکھ دیتے ہیں محموز فا، اسے کہیں گے محموز عین، اور اسے کہیں گے محموز لام، بس سمجھ میں آئی؟ محموز فا کا دوسرا نام کیا ہے؟ نہیں، ایک ہی یہی نام ہے، محموز فا، محموز عین، محموز لام۔ اچھا، یہ فا کلمہ کی جگہ یہاں حرف علت ہے تو اس کا ایک اور نام ہے، اس کو تو پہلے کہیں گے معتل فا، معتل فا، معتل فا، اور اسے کہیں گے معتل عین،
اور इसे कहेंगे मोतल्ले लाम, ठीक है। लेकिन मोतल्ले फा इसका एक और नाम है, इसको कहते हैं मिसाल, और मोतल्ले ऐन को कहते हैं अजवाफ, ठीक है। और मोतल्ले लाम को कहते हैं नाकिस। बात समझ में आ गई, नाकिस। तो ये दो नाम है, मोतल्ले फा, मोतल्ले ऐन, मोतल्ले नाम। मोतल्ले फा को कहते हैं मिसाल, ठीक है। और अच्छा, ये मिसाल क्यों कहते हैं, अजवफ क्यों कहते हैं, नाकिस, इसकी भी वजह है। मिसाल इसलिए कहते हैं, मिसाल मतलब मिस्ल, मिस्ल से है ना, तो ये सही के मिस्ल होता है, इसलिए इसे मिसाल कहते हैं। अजवफ किसे कहते हैं, अजवफ खाली पेट। अब देखिए बीच में हर्फ इल्लत है, इसलिए अजवफ कहते हैं। बहरहाल इसको अभी छोड़ देते हैं, बाद में हम डिस्कस करेंगे। तो ये समझ में बात आ गई। अच्छा, ये इसे क्या कहते हैं, मुदाफ। इसे क्या कहते हैं, मुदाफ। एक होता है मुजाफ, मुजाफ इलैह, वो मुजाफ नहीं है, यहाँ मुदाफ है, ठीक है। तवा। अच्छा, दो हर्फ इल्लत एक साथ है, तो इसे क्या कहेंगे, लफीफे मकरून, मकरून। और इसे कहेंगे लफीफे मफरूक, ठीक है। ये लफीफे मकरून है, ये लफीफे मफरूक है। बात समझ में आ गई। तो ये लफीफ है, दो हर्फ इल्लत आ जाए, किसी फेल में दो हर्फ इल्लत आ जाए तो उसे लफीफ कहते हैं। लेकिन दो हर्फ इल्लत इकट्ठी हो तो लफीफे मकरून, और अलग अलग हो तो लफीफे मफरूक। बस समझ में आ गई। तो ये सारे के सारे क्या है, ये गैर सही है, ये सही नहीं है। ये सारे के सारे जो कुछ भी अभी आपने पढ़ा, ये सारे के सारे क्या है, गैर सही है। और अभी तक हम जितने अफाल पढ़े हैं वो सारे के सारे क्या थे, सही थे। दिरासतुस सर्फ में जितने अफाल हैं वो सारे के सारे क्या हैं, वो सारे के सारे सही हैं, गैर सही नहीं है। यानी बाब अव्वल में पहला बाब जब मुकम्मल होता है, यानी आधी किताब जब खत्म हो जाती है, वो पहला पार्ट जो है किताब का, उसमें आप देखेंगे कतबा, नसरा, दखला, जो है जितने अफाल आपको, मना हो गया, जो भी अफाल, जितने अफाल आपको मिलेंगे सारे के सारे क्या है, वो सही है। बस समझे, सही। वादा आप नहीं मिलेगा, साला आपको नहीं मिलेगा, ऐसा कोई फेल नहीं मिलेगा जिसके फा कलमा या आइन कलमा या लाम कलमा की जगह हमजा हो, या हर्फ इल्लत हो, या दो हर्फ एक जिन्स के हो, या दो हर्फ इल्लत आ जाए, ऐसा कोई फेल नहीं मिलेगा, क्योंकि वो इब्तिदाई किताब है, उसमें नहीं होना चाहिए, नहीं तो बच्चा चकरा जाएगा। ये क्या बात समझ में, तो ये बात समझ में आ गई। अच्छा, तो हम जो है अभी तक जो भी पढ़ रहे थे, जितने अबवाब हम क्या कहते हैं याद किए हैं, वो सारे के सारे क्या थे, सही से थे, गैर सही से। मिसाल के तौर पर आप देखें, नसरा यंसुरु, ये क्या है, सही है। नसरा, देखते जाएं आप जल्दी जल्दी, नसरा। अब देखें नसरा, ये नून साद रहा, हर्फ फा कलमा या आइन कलमा या लाम कलमा की जगह हमजा या हर्फ इल्लत या दो हर्फ एक जिन्स के या दो हर्फ इल्लत, कुछ भी दिख रहा है, हमजा या हर्फ इल्लत दिख रहा है, नहीं ना दिख रहा है। ज़राबा देख लें आप, ज़राबा। इसी तरह सामिया देख ले, इसी तरह आप जो है हासिबा देख ले, आपको नहीं मिलेगा। बात समझ में आ रही, आपको मिलेगा ही नहीं। करुमा देख ले, करुमा बच गया, करुमा 1 2 3 4 5, एक और कौन छूट रहा है, ज़राबा नहीं, समिया, ज़राबा, समिया, नसरा, हासिबा, करुमा, एक कौन, फतह, ठीक है, फतह, फतह। अब देख ले, नहीं मिलेगा। बात समझ में आ रही, मिलेगा ही नहीं। आप देख लें, कोई भी एक फेल इसमें ऐसा देखा है जिसके फा कलमा या ऐन कलमा या लाम कलमा की जगह हमजा हो या हर्फ इल्लत हो, या उसमें दो हर्फ एक जिन्स के हो, या दो हर्फ इल्लत हो। जब एक हर्फ इल्लत नहीं तो दो हर्फ इल्लत कहां से है, बस तो नहीं ना है। ये सारे के सारे क्या है, सही क्या अबवाब है। अच्छा, इसी नसरा से, यही नसरा है, यही बाबे नसरा है, लेकिन इससे एक दूसरा फेल हम लिखते हैं, वादा। बाब नसरा ही है, बाब ये नून ही है, नसरा ही, लेकिन ये फेल कौन सा है, फेल ये सही का नहीं है। फेल क्या है, ये फेल मोतल का फेल है। तो मोतल के अबवाब, इसी तरह महमूज के अबवाब, इसी तरह बाब वही होंगे, लेकिन मोतल से और महमूज से, मुजाफ से अभी हम अबवाब नहीं किए हैं, याद नहीं किए हैं, ठीक है ना। अभी हम सिर्फ सही से याद किए हैं, महमूज फा, महमूज ऐन, महमूज लाम, इसी तरह मोतल्ले फा, मोतल्ले ऐन, मोतल्ले लाम से भी हमको अभी अबवाब याद करने हैं। बात समझ में आ रही है ना। हाँ, देखें, ये जो आप देख रहे हैं तवा, तवा, ये कौन सा बाब है, आपको क्या लगता है ये कोई अलग बाब है? नहीं, तवा यतवी हम पढ़ते हैं, तवा यतवी, ये असल में था तवा यतवेयो, फाला यफ, ज़रबा यज़रिबु, बाब ज़ात से ही है, तवा यतवेयो, लेकिन इसमें तालील हम करते हैं,
کبھی یا الف سے بدل جاتی ہے, کبھی واو کو ڈراپ کر دیتے ہیں. اب دیکھیں قالا, یہ قولا ہے, لیکن اصل میں جہاں جہاں بھی آپ دیکھتے ہیں, کیا دیکھتے ہیں, قالا, یقولو, آپ دیکھتے ہیں نا, یا قولو. اب قالا یہ اصل میں قولا تھا, واو ما قبل فتح, واو کو الف سے بدل دیا, قالا ہو گیا. یقولو اصل میں کیا تھا, قولا یقولو نہ ہوگا, نصر ینصرو, تو قولا یقولو ہوگا. تو یہ اصل میں تھا یقولو, یقولو, یقولو. واو کو جو ہے ضمہ کو ما قبل پہ نقل کر دیا, واو جو ہے ساکن ہو گئی, تو کیا ہو گیا, یقول ہو گیا. تو یہ سارے تعلیلات, سارے قوانین ابھی پڑھیں گے دھیرے دھیرے, ٹھیک ہے نا. تو ہم ابھی یہ سمجھا رہے ہیں, صرف ابھی ہم قوانین نہیں پڑھا رہے ہیں, یاد رکھیں ابھی قانون ہم ڈسکس نہیں کر رہے ہیں, وہ تو ایک ایک کے قانون کو ہم ڈسکس کرنے پائیں گے. ابھی صرف ایک ہم اوور ویو دے رہے ہیں کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں, ہم نے کیا ابھی تک پڑھا ہے. تو جو کچھ بھی پڑھا ہے وہ صحیح کے ابواب تھے, جو کچھ بھی پڑھا ہے ہم نے وہ صحیح کے ابواب تھے. اب ہم یہاں سے اسٹارٹ کریں گے, لیکن اس ویڈیو میں ابھی ہم جو ہے جو پڑھانے والے ہیں اس کے لیے یہ بیک گراؤنڈ ہم نے تیار کیا ہے, یہ پس منظر ہم نے تیار کیا ہے. ابھی ہم جو پڑھانے والے ہیں, کیا پڑھانے والے ہیں, یعنی اس ویڈیو میں ہم صیغوں کو پہچاننے کی کوشش کریں گے. اور کون سے صیغے, صحیح کے صیغے, صرف صحیح کے صیغے ہم قرآن سے لیں گے, اور قرآن کے پہلے صفحے سے, یعنی الحمدللہ, الف لام میم اور اولئک, یہ 3 صفحہ جو ہیں ان سے ہم کچھ صیغوں کو لیں گے, کچھ نہیں, ان میں جتنے صحیح کے صیغے ہیں, معطل مضاف وغیرہ چھوڑ کر کے صحیح کے جتنے صیغے ہیں تمام کو لیں گے. کیونکہ شروع کا جو 1-2 صفحہ ہے سب کو یاد ہوتا ہے, تو اس لیے شروع کا 1-2 صفحہ جو ہے انہی سے ہم لیں گے. اور جتنے ابواب ہیں صحیح کے, سب سے جو ہے سب کو ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے, یہ باب کون سا ہے, فعل کون سا ہے, ٹھیک ہے, سب کچھ. تو شروع کرتے ہیں, یہ بات سمجھ میں آ گئی نا. تو ہم صرف صحیح کو ڈسکس ابھی کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور صحیح میں ہم نے کیا کہتے ہیں, ثلاثی کو بھی پڑھ لیا ہے, رباعی کو بھی پڑھ لیا ہے, اور ثلاثی مجرد کو بھی پڑھ لیا ہے, رباعی مجرد کو بھی پڑھ لیا ہے, لیکن صرف صحیح کا پڑھا ہے ہم نے, معطل مضاف کا نہیں پڑھا ہے. تو اس لیے ہم صحیح کے جتنے صیغے ہیں 3 صفحے میں, الحمدللہ, الف لام میم, اور اس کے بعد والا صفحہ جو ہے اولئک, اس میں جتنے صحیح کے صیغے ہیں سب کو ہم ڈسکس کریں گے. چلیں جلدی جلدی کرتے ہیں, نہیں تو ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی, ٹھیک ہے. تو اس کو ہم ہٹاتے ہیں. چلیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ میں ایک ہی صیغہ ہے صحیح کا, الحمدللہ میں صحیح کا ایک ہی صیغہ ہے, وہ کون سا ہے, نعبدو. آپ چیک کر سکتے ہیں, نعبدو, نعبدو, نعبدو. یہ نعبدو آپ دیکھیں, سب سے پہلے یہ بتائیں کہ یہ باب کون سا ہے, یا اس سے پہلے آپ یہ کہہ لیں کہ یہ صحیح ہے یا غیر صحیح ہے. تو یہ صحیح ہے, کیا ہے, یہ صحیح ہے. یہ اس کا مادہ کیا ہے, سب سے پہلے ہم مادہ تلاش کریں گے, یہ صحیح رہے گا میرے خیال سے. نعبدو میں عین تو علامت مضارع ہے, اور یہ عین بادال یہ مادہ ہے, روٹ ورڈ جسے ہم کہتے ہیں, روٹ ورڈ یہ مادہ ہے, ٹھیک ہے. اور باب کون سا ہے, باب نون ہے. تو یہاں ہم باب لکھتے ہیں, ٹھیک ہے, یہاں ہم مادہ لکھتے ہیں, ٹھیک ہے. تو باب کون سا ہے, باب ہے نون, مادہ کیا ہے, عین با دال, عبدا نصر ینصر, عبدا یبعدو, ٹھیک ہے. یبعدو سے یعبدو, یبعدو بول رہے ہیں, یعبدو, یعبدو. تو معنی کیا ہوگا, یعبدو, نعبدو, ہم عبادت کرتے ہیں, یعبدو سے نعبدو, ہم عبادت کرتے ہیں, بس سمجھیں. ایاک نعبدو, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. سمجھ میں آ گئی بات, اس میں اور کچھ نہیں. باب ہم نے دیکھ لیا کون سا باب ہے. فعل بھی دیکھ لیتے ہیں, فعل کون سا ہے, تو کیا لکھیں گے ہم, مضارع. مضارع کیسے پہچانا مضارع ہے, شروع میں نون ہے, نون علامت مضارع میں سے. ماضی کیا ہوگا, عبدا, مضارع کیا ہوگا, یبعدو, یبعدو, یبعدو نہیں, یعبدو, ٹھیک ہے, یعبدو, ٹھیک ہے. دوسرا دیکھتے ہیں, اس کے بعد میرے خیال سے صحیح کا ایک اور نہیں, صحیح کا ایک اور ہے, صحیح کا ایک اور فعل ہے, وہ کون سا ہے, انعمتا. انعمتا کیا ہے, یہ صحیح سے ہے, انعمتا. ہم نے کہا ایک ہی ہے, ایک نہیں 2 ہے, سوری, انعمتا, انعمتا, انعمتا. یہ باب کون سا ہے, باب
अनअम युनअमु, अनअम युनअमु, अनअम युनअमु, अनअम युनअमु। आपका दिमाग आपको कहाँ ले जा रहा है? अकरम युकरिमु, अकरम युकरिमु। यही होता है बाब याद करने का फायदा। आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, आपकी जबान ही बता देगी, आपकी जबान फिसल कर वहां पे चली जाएगी। ये होता है बाब, ये बाब का फायदा। दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। आप कहेंगे अनामा, जबान से निकलेगा अकरमा, डायरेक्ट, सेकंड भी नहीं लगता है। बात समझ में आ रही? तो ये बाब को याद करना, बाब जितना पक्का याद होगा जो है सेगे की पहचान आप उतनी जल्दी कर पाइएगा, ठीक है। और एक वक्त आएगा सेगा देखते ही सेकंड भी आपको नहीं लगेगा, आधे सेकंड बल्कि उससे भी कम में जैसे ही नजर पड़ेगी तुरंत आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है, कौन से बाब से, तुरंत आपको पता चले। अभी हो सकता है आपको लग जाए, शुरू में हो सकता है 1 घंटे में आपको समझ में ना आए, हो सकता है आपको 1 दिन में समझ में ना आए। जब क्लास में जाए, पूछे, समझे, दिमाग लगाए, तब को समझ में अच्छा ये सेगा है, ये बाब है, फला, ठीक है। तो शुरू में सेगा पहचानने में, बाब वगैरह पहचानने में मुश्किल होती है, लेकिन एक वक्त आता है आपको सेकंड भी नहीं लगेगा, आधा सेकंड बल्कि जैसे ही, यूं समझे कि जैसे ही नजर पड़ेगी आप बता देते हैं, फौरन बता देते हैं। और ये खामसा राबिया में जब बच्चा जाता है, सालसा राबिया खामसा में जाता है, तब ये होता है। ऊला में नहीं होता है। ऊला में तो बाब याद करता है बंदा, सानिया में कुछ होने लगता है, और सालसा राबिया खामसा में बिल्कुल क्लियर हो जाता है। जैसे ही नजर पड़ती है बंदा समझ जाता है कौन सा बाब, ठीक है। तो अनअमता, अनअम युनअमु, तो बाब कौन सा है? बाब इफ़ाल है, ठीक है, इफ़ाल है। अनअम युनअमु, अनअम युनअमु। तो अनअमता फेल कौन सा है? माजी है। अनअमा, अनअमा, अनमु, अनअमता, अकरमता, अकरमता, वाहिद हाजिर का सेगा है कि तूने इनाम किया, ठीक है। अनअमा युनअमु, इनाम करना, तो तूने इनाम किया। मादा क्या है? जाहिर सी बात है ये हमजा है, तो ये तो मादा, ये क्या है? बाब इफ़ाल का हमजा है, तो ये तो मादा है नहीं, ठीक है। और ये नून क्या है? ये ता क्या है? ये ता पढ़ चुके हैं, ये भी मादा रूट वर्ड में से तो है नहीं, ठीक है। तो क्या बच गया इसमें? तो ये नून बच गया, आयन बच गया, मीम बच गया। तो नून, आयन और मीम, ये कहेंगे कि ये मादा है। बस समझ में आ गई? आगे देखते हैं। अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। युमिनूना भी फेल है, लेकिन हम डिस्कस नहीं करेंगे युमिनूना, क्योंकि सही से नहीं है। युमिनूना बिल गैब व युक़ीमूना अस्सलाता व युक़ीमूना, ये भी देखें, ये भी फेल है। युक़ीमूना फेल मुज़ारा है, लेकिन अभी हम नहीं पढ़े हैं, इसलिए हम उसको डिस्कस नहीं करें। युक़ीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम, रज़क़ना को हम डिस्कस करते हैं। रज़क़ना, रज़क़ना कुरान में किस तरह लिखा है? रज़क़नाहुम, कुरान में इस तरह आपको मिलेगा, रज़क़नाहुम, ठीक है ना, रज़क़नाहुम, ठीक है। लेकिन हमको अभी हुम ज़मीर से मतलब नहीं है, इसलिए हम इसको साइड करेंगे, हम सिर्फ लिखेंगे रज़क़ना। कौन सा बाब है? रज़क़ना, याद रखें ये बाबे नून है, रज़क़ यरज़ुक़ु, ठीक है, बाबे नून है। मादा क्या है? रज़क़ना, ना, इससे तो पता चल रहा है कि जामा मुतकल्लिम का सेगा है। बच गया क्या कि ये रा है, जा है और काफ है, रा, जा और काफ। रज़क़ यरज़ुक़ु, रज़क़ यरज़ुक़ु, तो रज़क़ उसने रिज़्क दिया, रज़क़ना हमने रिज़्क दिया, रज़क़तो तूने रिज़्क दिया, रज़क़तो मैंने रिज़्क दिया, रज़क़ता तूने, तो रज़क़ना हमने दिया, तो इसका माना हो जाएगा हमने दिया। फेल कौन सा है? रज़क़ना फेल माजी है, शुरू में अलामत मुज़ारा नहीं है, तो ये फेल माजी है। समझ में? उसके बाद आप देखें तो रज़क़ना के बाद हुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला, तो उनज़िला इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। उनज़िला, अब देखें ये उनज़िला को जब आप ध्यान से देखेंगे आपको देखते ही पता चलेगा, आपको लगेगा कि ये जो है क्या कहते हैं, ये मजहूल का सेगा, हालांकि ये मजहूल का सेगा नहीं है, क्योंकि आपने पढ़ रखा है कि सुलासी मुजर्रद में अलामत मुज़ारा मज़मूम होता है मजहूल में, और यहां भी अलामत मुज़ारा क्या है? मज़मूम है। आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। ये बाबे इफ़ाल है, बाबे इफ़ाल है। कैसे? देखें, अगर ये सुलासी मुजर्रद से होता तो नज़ला, 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 यंज़िलु, यंज़िलु। अब
इससे मजहूल आप बनाएंगे, मुजारा का जब मजहूल बनाएंगे तो क्या बनेगा, युनज़लो बनता है ना, युनज़लो, युनज़लो। हमने बताया था कि सुलासी मुजर्रद में 6 अबवाब, सुलासी मुजर्रद के 6 अबवाब हैं, और 6 अबवाब जो है ना उन तमाम का मुजारा मजहूल बनाने का एक ही वजन है। मुजारा मजहूल और माजी मजहूल का एक एक वजन है, 2-3 नहीं है, एक ही वजन है। 6 का 6 जो 6 अबवाब है, तमाम अबवाब का माजी और मुजारा का जो मजहूल बनाने का तरीका है वो एक ही है। मुजारा मजहूल यानी माजी का अलग है, मुजारा का अलग है, एक एक है। ये नहीं कि बाबे इफाल से आएगा मजहूल तो बाबे नसरा से मजहूल जो है किसी और वजन पर, और इसी तरह बाबे ज़रबा से मजहूल किसी और वजन पर, नहीं। और वो क्या है, युनज़लो है, यानी युफ़अलो, नसरा से युनसरो, ज़रबा से युज़रबो, समिया से युस्मओ, ठीक है, फतह से युफ्तहो, यानी युफ़अलो वजन पर आता है, ठीक है। तो ये क्या है, युनज़लो। अब देखें, ये इलामत मुजारा मज़मूम है, लेकिन यहाँ आइन कलमा क्या है, ये मफ्तू है, और यहाँ आइन कलमा जा है, तो यहाँ जा क्या है, क्या मकसूर है। तो इससे पता चला कि ये सुलासी मुजर्रद से नहीं है, और सुलासी मुजर्रद का मजहूल वाला सेगा नहीं है। बज़ाहिर यही लगता है कि उनज़िला जो है मजहूल का सेगा है, लगता है, लेकिन ये नहीं है। ये कौन से, ये जो है बाबे इफ़ाल से, किससे, बाबे इफ़ाल से। बाबे इफ़ाल में क्या कहते हैं, अफ़अला युफ़िलु, तो हम कहेंगे अनज़ला, अनज़ला युनज़िलु, युनज़िलु, ये युनज़िलु है। गर्दान करें, अकरमा युकरिमु इकरामन फहुवा मुकरिमुन व उकरिमा पढ़ते हैं ना, वो उकरिमा उसी है, वही है। उनज़िला, नाजिल किया गया, नाजिल हुआ नहीं, नाजिल किया गया। नज़ला यंज़िलु, नाजिल होना, और अनज़ला युनज़िलु, नाजिल करना। बात समझ आ रही? तो कुरान को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नाजिल किया। बहरहाल, तो उनज़िला ये क्या है, ये बाबे इफ़ाल है, तो हम बाब में क्या लिखेंगे, इफ़ाल, ठीक है। मादा क्या है, नून, जा और लाम। फेल कौन सा है, फेल क्या है, माजी, और फिर माजी में कौन सा है, माजी मजहूल है। बात समझ में आ गई। उनज़िला इलैहि, अकरमा युकरिमु इकरामन फहुवा मुकरिमुन व उकरिमा, अनज़ला युनज़िलु इंज़ालन फहुवा मुनज़िलुन व उनज़िला। बात समझ में आ गई। चले, बज़ाहिर यूं लगता है कौन क्या कि ये जो है फेले माजी है, फेले मुजारा है, और फेले मुजारा में वाहिद मुतकल्लिम का सेगा है, वाहिद मुतकल्लिम और माजी मजहूल का मुजारा मजहूल का सेगा है। मुजारा मजहूल में, मुजारा मजहूल में वाहिद मुतकल्लिम का सेगा है। बज़ाहिर यूं लगता है, लेकिन है नहीं। अगर जो है ऐसा होता तो क्या होता, उन जलो होता, उन जेलो नहीं होता, उन जलो होता, उन सरो, उजरबो, उन जलो, लेकिन उन जेला, उन जेला है, ठीक है। इससे क्या चले, तो ये बात समझ में आ गई। अच्छा, उन जिला इलैका वमा उनजिला वही से कहा मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम यूक़िनून उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून इन्नल लज़ीना कफ़रू आया, ये आपको पता ही है। कफरू कौन सा सेगा है, कफरू, यक कफरा यकफरू, बाबे नून है, ठीक है। मादा क्या है, काफ, फा और रा। फेल कौन सा है, माजी, कफरा, 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 कफरू। बात समझ में आ गई, बिल्कुल आसान है। कफरू सवाउन अलैहिम अअज़रतहुम, अअज़रतहुम, अअनज़रतहुम, अनज़रता, अनज़रता, अनज़रता है ना, तो वो एक हमजा वो अलग है, अनज़रता, अनज़रतहुम, इस तरह लिखा हुआ है, अनज़रतहुम। हमको कितना से गरज है, अनज़रता से गरज है, ये हुम ज़मीर है, ठीक है। अनज़रता, अब देखें, अनज़रा युनज़िरु इंज़ारन, अनज़र, अनज़रता, अकरमता, अनज़रता, अकरमता, तो ये बाबे इफ़ाल है। बाद में क्या लिखेंगे, इफ़ाल, ठीक है। मादा क्या है, नून, अज़ाल और रा, नजर, ठीक है। फेल कौन सा है, अनज़रता, अकरमता, बाबे इफ़ाल है। अकरम युकरिम इकरामन, अकरमा, अकरमा, अकरमु, अकरमत, अकरमता, अकरमना, अकरमता,
ٹھیک ہے. تو یہ ماضی کا صیغہ ہے, ماضی کا فعل ماضی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اور دیکھتے ہیں ہم. ام لم تنذرہم, تنذرہم انذر سے, انذر ینذر, تنذر باب افعالی ہے. ٹھیک ہے, اس کو ہم ڈسکس نہیں کریں گے. تنذرہم لا یؤمنون. ختم اللہ علی قلوبہم. ختمہ کون سا فعل ہے؟ ختمہ, ختمہ, ختمہ. یہ باب کون سا ہے؟ یختم. ختمہ یختم. مادہ کیا ہے؟ خا میم, خا تا اور میم. فعل کون سا ہے؟ فعل ختم اللہ, اللہ نے مہر لگا دیا. ٹھیک ہے. تو خاتمہ فعل ماضی ہے, علامت مضارع کوئی بھی نہیں ہے, فعل ماضی ہے. ٹھیک ہے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب ومن الناس من یقول. اب یقول بھی فعل ہے لیکن ہم ڈسکس نہیں کر. من یقول آمنا بھی فعل ہے. باللہ وبالیوم الاخر وما هم بمؤمنین. یخادعون اللہ, یہ صحیح کا فعل ہے, اس کو ڈسکس کریں. یخادعون, 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 یخادعون. خادع یخادع. ایک ہے خدع یخدع باب فا سے, یہ ہے خادع یخادع, خادع یخادع. ٹھیک ہے. یخادعون اللہ. تو باب کون سا ہے؟ تھوڑا اور ادھر دیکھتے ہیں. یخادعون باب ہے, باب خادع یخادع. فعل یفعل باب مفاعلہ ہے. کیا ہے؟ مفاعلہ, باب مفاعلہ ہے. یخادعون, یخادعون اللہ. خادع فعل یفعل پڑھ. ضارب یضارب مضاربۃ. ٹھیک ہے. خادع یخادع مخادعۃ. تو یخادعون, یخادع یخادعان یخادعون. ٹھیک ہے. تو باب کون سا ہے؟ مفاعلہ ہے. معنی کیا ہے؟ مادہ کیا ہے؟ خا دال اور عین. خا ہے, دال ہے اور عین ہے. خدع یخدع. اور یہ اگر ثلاثی مجرد سے ہوتا تو ہوتا خدع یخدع باب فا سے. خدع یخدع, خادع یخادع. یخادع یا ہے, پتہ چل گیا یہ مضارع ہے. علامت مضارع جو ہے موجود ہے, مضارع. ٹھیک ہے. یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون, وما یخدعون. اب یہ یخدعون جو ہے یہ ثلاثی مجرد سے ہے. یخدعون یہ کیا ہے؟ یہ ثلاثی مجرد سے ہے. یہ ثلاثی مزید فی سے ہے اور یہ ثلاثی مجرد سے ہے. وہی ہوگا یخدعون. باب فا ہے. ٹھیک ہے. مادہ وہی ہے خادع, اور فعل کون سا ہے؟ مضارع کا ہے. ٹھیک ہے. یخدعون یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. یشعرون یہ بھی صحیح کا جو ہے فعل ہے, اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. یشعرون, یشعرون. اب یشعرون دیکھیں آپ غور سے. یا علامت مضارع ہے, واو نون, واو جمع کی علامت ہے. یشعرون. ٹھیک ہے. بچ گیا کیا؟ شین عین را. باب کون سا ہے؟ یشعرون. شعر یشعر باب نون ہے. ٹھیک ہے. یشعرون باب نون ہے. اور مادہ کیا ہے؟ شین عین اور را. ٹھیک ہے. اور فعل کون سا ہے؟ مضارع ہی ہے. ٹھیک ہے. یشعرون. تو یخدعون الا انفسهم وما یشعرون فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب الیم بما كانوا یکذبون. کیا ہے؟ اگلا فعل ہے یکذبون. کذب یکذب, یکذبون. شروع میں یا ہے, پتہ چل گیا یہ فعل مضارع ہے. یکذبون, یکذبون, یکذبون. عین کلمہ کیا ہے؟ مکسور ہے. تو اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کون سا فعل ہو سکتا ہے؟ کذب یکذب باب ضرب ہے, زاد ہے. ٹھیک ہے. مادہ کیا ہے؟ کاف زال با, کذب. کذب مادہ ہے. فعل کون سا ہے؟ مضارع ہی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد یکذبون,
यशुरून फी कुलूबिहिम मरदुन फज़ादहुमुल्लाहु मरदा वलहुम अज़ाबुन अलीम बिमा कानू यकज़िबून। व इज़ा क़ील लहुम, व क़ीला, ये क़ीला भी फ़ेल माजी है और मजहूल है क़ीला, लेकिन अभी डिस्कस नहीं करेंगे। यकज़िबून, व इज़ा क्या है इसके बाद, यशुरून यकज़िबून। व इज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़ि क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून अला इन्नहुम हुमुल मुफ़सिदून वलाकिन ला यशऊरून। व इज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमना अन्नास क़ालू अनुमिनु कमा आमना अस्सुफ़हा अला इन्नहुम हुमुस सुफ़हा वलाकिन ला यअलमून। ला यअलमून तो आप जानते हैं, वो आसान है बिल्कुल, वो डिस्कस नहीं कर। यख़दऊन इल्ला, यहाँ से हम देखते हैं कोई और बच तो नहीं रहा है। यख़दऊन इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरदा वलहुम अज़ाबुन अलीमुन बिमा कानू यकज़िबून। व इज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़ि क़ालू इन्नमा ला तुफ़सिदू तुफ़सिदू डालो वापस दू। हाँ, ये कौन सा बाब है? ये बाबे इफ़ाल है, ये बाबे इफ़ाल है। अफ़सदा युफ़सिदु, अफ़सदा युफ़सिदु, युफ़सिदु से तुफ़सिदु, तुफ़सिदु तुफ़सिदाने तुफ़सिदूना। ला तुफ़सिदू, ला तुफ़सिदू, ठीक है, ला तुफ़सिदू, फसाद मत मचाओ, फसाद मत करो, ला तुफ़सिदू फिल अर्द, जमीन में, ठीक है। तो ये बाब कौन सा है? बाबे इफ़ाल है, यहाँ बाबे इफ़ाल। माना क्या है? फसाद, तो फे फा सीन और दाल, ये मादा हो जाएगा। तुफ़सिदू इलामत मुज़ारा है, पता चल गया ये मुज़ारा ही है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से रहने देते हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है। लेकिन हमने सोचा था जो है काफ़ी सेगों की प्रैक्टिस करेंगे, अभी और भी सेगे जो है बाकी है, क्योंकि अभी देखें बाबे तफ़ील से हम नहीं किए हैं, बाबे तफ़ाउल का कोई एक भी फेल नहीं आया है, तो उसका भी प्रैक्टिस, एक और वीडियो हम इस पर बना लेंगे, ठीक है। एक दो और सेगा देख लेते हैं। जैसे देखें हमने पढ़ा था क्या पढ़ा था? उन्ज़िला इलैक, उन्ज़िला मद्दा क्या था? नून जा और लाम, नज़ला। तो इसको अगर बाबे इफ़ाल में ले जाते हैं नज़ला को, तो क्या हो जाएगा? अनज़ला युनज़िलु, अनज़ला युनज़िलु, अनज़ला युनज़िलु, ये बाबे इफ़ाल है। अगर बाबे तफ़ील में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? नज़ला युनज़िलु। अगर बाबे तफ़ाउल में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? हाँ, तनज़्ज़ला, क्या हो जाएगा? तनज़्ज़ला, यतनज़्ज़लु, 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 बात समझ में आ गया? अनज़ला युनज़िलु, पहले क्या था? नज़ला यनज़िलु, यनज़िलु, नज़ला यनज़िलु, ये है सलासी मुजर्रद, ठीक है। किस बाब से है? बाबे ज़रबा से है, नज़ला यनज़िलु। अगर बाबे इफ़ाल में ले जाएंगे तो हो जाएगा अनज़ला युनज़िलु, बाबे तफ़ील में ले जाएंगे तो हो जाएगा नज़ला युनज़िलु। अगर बाबे तफ़ाउल में ले जाएंगे तो हो जाएगा तनज़्ज़ला यतनज़्ज़लु, समझ में आ गया? यतनज़्ज़लु, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमें कुछ और सेगों की प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद हम जो है आगे के अबवाब शुरू करेंगे। हाँ, कुछ ऐसे सेगे होते हैं जिनको पहचानना मुश्किल होता है, वो 2% 3% है, ठीक है। अब बाकी जितने सेगे हैं वो सब आसान है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।